सतगुरु गुरु पातशाह जी का इतिहास, उत्थे मीरी पीरी के मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी का ज्योति जोत समावण का दिन है। गुरु पातशाह जी कृपा करन, लड़ीवार इतिहास में आप जी ने सरवण किया। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी जिस इलाके में पहुंचे हैं, उतों का राजा जो पाप कमाने वाला, मन करके कामी है, मन करके दुष्ट है। असल में गुरु नानक साहब महाराज जी का जो प्रकाश होया, उस वेले के हालात, उस वेले का माहौल भी कुछ इस तरह का है कि राजे पाप कमाउंदे, उल्टी वाड़ खेत को खाई। वाड़ तो की सी खेत को बचाने वास्ते, पर उस वाड़ ने ही खेत का नुकसान कर दिता। राजा है प्रजा की रखवाली वास्ते, राजा है प्रजा को प्रसन्न रखने वास्ते, पर जो राजा आप ही कसाई बन जाए, जो आप ही पाप के राह उपर तुर पे, तो फिर प्रजा का की हाल होएगा। राजे पाप कमाउंदे, जिहड़े राजे आप पाप कमा रहे हैं, वो अपनी प्रजा को पाप तो किवें रोकणगे। गल करती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रहा। जिथे राजा कसाई बन जाए, उत्थे फिर धर्म जिहड़ा है वो टिकता नहीं, फिर उत्थे कोई मान मर्यादा नहीं रही। मान मर्यादा उत्थे ही रहेगी। धर्म का अर्थ है मान मर्यादा। ये मान मर्यादा उत्थे ही टिकती है जिथे राजा भी धर्मी होएगा। गुरु महाराज जी ने अपने तरीके दे नाल समझाउण दा यतन किया। समझ आ गई कि मैं जीवन में पाप कमाए ने, बुराई के रस्ते ते चल के मैं जीवन में अवगुण ही अवगुण इकट्ठे किए ने। मन कामी है, क्रोधी है, लोभी है, हंकारी है, विकारी है। पर गुरु साहब महाराज जी ने कृपा की। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, मेरे मालिक ने ऐसा गुण दे दिता कि जिहड़े 5 अवगुण सी वो जीवन के विचों दी खत्म हो गए। जदों ये समझ आई तो फिर इन्हें हाथ जोड़ के गुरु साहब जी अगे बेनती, देखो साडी भी बेनती उदों ही होएगी जदों सानूं साडे अपने जीवन बारे समझ आएगी कि मैं की कर रहा हाँ और मैनूं करना की चाहिए, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए सी, पर मैं अपना जीवन बना कैसा लिया। जिन्ना चिर ये समझ नहीं आएगी, असीं अपने गुनाहां दी अरदास नहीं कर सकांगे, असीं अपने पाप बुराइयां दी अरदास नहीं कर सकांगे। ये अरदास उदों ही होएगी असीं खते बहुत कमाऊंगे अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श लियो हों पापी वट गुनाहगार, लिखा कते ना छुटिया खिन खिन भूलनहार, बख्शनहार बख्श लै नानक पार उतार के। तां ही अरदास होएगी जे सानूं अपने आपे दी समझ आएगी। जे नहीं समझते बंदा कहता भी मेरे च बुराई कित्थे है, मैं तो सब तो चंगा, मेरे विच कोई खामी नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई अवगुण नहीं। हुण राजे नूं जदों समझ आ गई कि मैं पाप दी दलदल विच फसिया सी ते पाप ही कमाए आ, उहनूं बख्शाउण वास्ते गुरु साहब दे चरनां च आया, आके बेनती करदा है, ओ अजान वो पाप कमाते। मैं अजान पाप मैनूं समझ नहीं सी, ना समझ होने करके महाराज जी मैं पाप कमाए हन। वचन तुम्हारे ते मैं जाते, पर जदों तुहाडे वचन मैनूं समझ विच आए, तुहाडे बोले हुए बोल जदों मैनूं समझ विच आए, फिर मैं जाते जाणिया कि वाकई मैं पाप कमाउण वाला पापी हाँ। कृपा धार बख्शो मुझ अभी। हुण तुसीं कृपा करो, कर्म मेरा माड़ा है पर कृपा तुहाडी ही मैनूं बख्श सकदी है, इसलिए तुसीं अपनी बख्शिश करके मेरे अवगुण बख्श देवो जी। बहुर पूरी तो करो ना कभी। अज तो बाद मैं कोई ऐसा माड़ा कर्म नहीं करांगा, कोई भी ऐसे माड़ा कर्म मेरे तो नहीं होएगा, क्योंकि किते हुए कर्म का मैनूं पछतावा है। ते जिन्ना चिर अंदरों पछतावा नहीं होएगा उन्ना चिर बख्शे भी नहीं जाना, क्योंकि मुख तो कहना बड़ा सौखा है, पर अंदरों पछतावा करके बेनती करनी ये औखी है। पर जो पछतावा हो गया तो बेनती की, फिर ये भी नहीं कि बख्शे नहीं जावांगे, फिर महाराज ने सानूं बख्श भी देना है, फिर साडे पिछले सारे अवगुण बख्श देने हैं। पर जे असीं दिलों कहांगे कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई, माटी भाग्या धोपै स्वामी मानस की गत एही। जो दिलों असीं पछतावा करके अपनी गलती का एहसास करके, हुण इहनूं एहसास है भी मैं वाकई बड़ी वड्डी गलती की है, इसलिए महाराज जी अज तो बाद कोई माड़ा कर्म नहीं होगा। सुनकर भय प्रसन्न कृपाला। सुन के गुरु नानक साहब जी प्रसन्न हुए, क्योंकि पता है कि ये सिर्फ मुखों बोल नहीं रहा, इन्हों अपनी गलती का एहसास नहीं होया, ये वाकई पछता रहा है कि मैं बुरे कर्म किए, मैं पाप कमाए। सतगुरु जी जिहड़े कृपाला कृपा के घर में रहने वाले ने, ये बोल सुन के मुस्कुराए हन। कह गए वचन सुनिए निर्पाला। गुरु महाराज जी कहते हैं निर्पाला हे राजन ध्यान ला के सुनना कर, आगे करो पाप ने कोई। हुण ध्यान रखी अगे तो कोई पाप ना होवे, अगे तो कोई पाप वाला कर्म नहीं करना है। पिछले करे जो बख्शे सोई। जो पिछले अवगुण तू पाप कमाए सी वो तेरे बख्शे गए ने। यह है कृपालू का घर जिहदे विच कृपा वरतदी है। और एक दिन ये भी जिक्र किया सी कि समाज की हालत की, जिस समाज में असीं रहने हाँ, तुसीं 99 काम चंगे कर लो, एक काम तुसीं माड़ा कीता ते दुनिया ने तुहाडे 99 चंगे काम नहीं देखने। वो तुहाडा एक माड़ा काम ही जिहड़ा उहनूं बार-बार फरोलिया जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि इन्हें 99 चंगे काम किए, नहीं एक माड़ा कर काम हो गया उन्होंने लैके दुनिया ने तुहाडी बदनामी करनी है। पर यह वो घर है जिथे 99 माड़े काम किए होण और एक चंगा किया होवे, आके अपनी गलती का एहसास करके बेनती की होवे ते मेरे महाराज जी सारे पिछले अवगुण बख्श दिंदे आ। इत्थे निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ढाक लिया, मोहे पापी पढ़दे। इत्थे पढ़दे कजे जांदे आ, दुनिया पढ़दे चुकदी है। किसी ने माड़े काम किए, माड़ी संगत विच पै गया, चलो कृपा हो गई, माड़ी संगत छड़ दी, माड़ियां आदतां छड़ दित्तियां, हुण धर्मी हो गया। जो धर्मी होया तो लोग फिर भी नहीं छड़े, नहीं कहते भी चल शुक्र है तू माड़ी आदत छुट गई, माड़ी संगत तो बच गया, तू चंगी संगत। बंदा फिर भी उन्होंने यही कहता लो जी इन्ने साल माड़े काम करता रहा तो हुण आके ये धर्म के स्थान पर धर्मी बन। लोग नहीं छड़ते,
ਲੋਕ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਢੈਂਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲੋਂ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ, ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ, ਭਰਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਨ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤੂੰ ਅਵਗਣ ਕਮਾਏ, ਪਾਪ ਕਮਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਅਵਗਣ। ਆਗੇ ਕਰੋ ਪਾਪ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਮਨ ਲਾਈ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੈ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਇਸ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਰੋ ਮਹਾਨੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਆਂ? ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਲੜਨਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਨ ਨੇ। ਮਨ ਨੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਆ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਆਉਣ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਰਾ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਰੋ ਮਹਾਨੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹਰ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਭੋਗਣ ਖਾਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਦੋ ਬਦੀ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਟਕੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜਬਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅਵਗਣ ਬਖਸ਼ਾ ਲਏ, ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਵਗਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਖ ਲਿਆ ਜਬ ਹੀ, ਸੀਖ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਹੁਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਨੀ ਤਬਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਿੰਦਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸੁਖ ਕੰਦਾ, ਇਹ ਸੁਖ ਕੰਦਾ, ਇਹ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੇਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ ਪਰ ਆਪ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇਗੀ ਜੇ ਰਾਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ? ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਰਤਾ ਕੋ ਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟ ਭਾਇਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਛੁੱਟਿਆ, ਆਪ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੁਕਰਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਰਤ ਕੁਕਰਮ ਸਰਬ ਛੁਟਵਾਇਓ,
ਛੁਡਵਾਇਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਕਰਮ ਤੋਂ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਿੜਾਇਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੰਡੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਨ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪ ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਜਬਰੇਤ ਬਿਤਾਏ ਕਈ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਹੱਥ ਬੰਦ ਨਿਪ ਬੈਨ ਅਲਾਏ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਆਪ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਭਸਮ ਦੇਸ਼ ਮਮ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਨ ਉਪਜਤ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੰਨ ਫਸਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉੱਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿਆ ਬੇਦੀ ਚੈ ਅਬਹੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਵਰ ਦੀਜੈ ਅਬਹੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੰਨ ਕਪਾਦਿਕ ਹੋ ਸਵਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅੰਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ। ਸੁਣੀ ਨਿਜੈ ਪ੍ਰਿਯ ਭਗਤ ਅਨੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਯ ਭਗਤ ਅਨਨ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 2 ਵਕਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ, ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯ ਭਗਤ ਅਨਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਦਾ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਦਾ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ, ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਢਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਘਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਢਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਢਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਢਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਯ ਭਗਤ ਅਨਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਿਜ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯ ਭਗਤ ਅਨਨ, ਨਿਜ ਹੈ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਬਚਨ ਖਬਰ ਸਭ ਅਨੰਗ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਹਰ ਕਮਨ ਕੀ ਨੀ ਤਿਆਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਰ ਗਮਨ ਕੀ ਕੀਨੀ ਤਿਆਰੀ, ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨਰ ਨਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੱਥ ਬੰਦ ਕੇ ਗਿਆ ਉਚਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਦੇ ਸਮਝਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾਰੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਵਗਣ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੋ ਜੀ। ਤੁਮ ਆ ਬਣਤੇ ਪਇਓ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਾਂ, ਤੁਮ ਆਵਨ ਤੇ ਭਇਓ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਪਈ ਵਿਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਤੁਰਨ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਰਹੋ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਤਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰੁਣਾਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਰਹੋ ਸਦਾ ਹੀ, ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਨਤੀ ਭੋਗਿਨੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਨਾ ਦੀਨੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੀਨਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤਿਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੀਨਮ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਪੌਰ ਪੀ ਜਬਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਪੋਹ ਫੁੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਮਨ ਤਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਬੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਭੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰ ਤਬਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਠੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਰੋ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਰ ਉਹ ਫੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬੋਨਰ ਪਛਤਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬਹੁ ਨਰ ਪਛਤਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਮਨੇ ਤੇ ਬਤਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਹਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਹਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਆਹ ਹੁਣ ਤੇ ਹਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਜਿੰਨਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹਮ ਨੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ, ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਨੈ ਸੇਵਾ ਹਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੇਵਾ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਮਨੇ ਅਲਖਾ ਪੇਵਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਵੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਅਲਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਭੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਕੈਸੀ ਭਾਵਨਾ, ਕੌਣ ਕੈਸੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਅਲਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਭੇਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਰੈ ਨਿਸਬਾ ਸੁਰ ਤਰ ਧਿਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਧਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਧਰ ਧਿਆਨਾ, ਨਿਸ ਰਾਤ ਬਸਰ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਨਿਰੰਜਨ ਕੋ ਕਲਿਆਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ, ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਗਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਟੈ ਦਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਗੇ ਗਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤੇਸ਼ਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਕਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ, ਪੰਜ ਵੀਰ ਛਠਮ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜੁਨ ਗਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਅੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਦੋ ਗੁਣ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ। ਸੰਤ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਵੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਓ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1595 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਟਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਓ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਭਿਆਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਰੀ ਵੇਖਣੀ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੀਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਰੀ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਮੁਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰੀ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਤੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੀਰੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਭ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਝੱਖੜ ਝੂਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਕੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਵਰਤ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਉਤਰ ਕੇ ਤੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀ ਵਾਲਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਢੰਗੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪੀਰੀ ਵੀ ਔਰ ਮੀਰੀ ਵੀ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਜਾਉਣਾ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟੋਪੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਦਸਤਾਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹ ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਗ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਕੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੇਜਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਭਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਏਡਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਸਤਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਢੋਈ,
ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਢੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾਨਕ ਮਤਾ। ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ 1644 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੰਗੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਰਾਓ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈਏ, ਪਾਪ ਕੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਸਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।